Jai Sri Swaminarayan student. I welcome you all in a lecture of computer programming. So in the previous lecture we seen that how to write looping programs. ઓકે, એટલે આપણે લૂપના પ્રોગ્રામ જે છે કેવી રીતે કરવાના એ ગયા લેક્ચરની અંદર આપણે જોયું હતું. તો તમને ખબર છે કે લૂપના પ્રોગ્રામ કરવા માટે સૌથી પહેલા જે છે એ આપણે જોઈએ છીએ ઇનિશિયલાઇઝેશન. એના પછી આપણે જોઈએ છે કન્ડિશન. એના પછી આપણે જોઈએ છીએ ઇન્ક્રીમેન્ટ ઓર ડિક્રીમેન્ટ. ઓકે, એટલે કે આપણે જે છે એ ગયા લેક્ચરની અંદર આ જોયું હતું કે કોઈ પણ પ્રોગ્રામ લખવા માટે હંમેશા જે છે એ ઇનિશિયલાઇઝેશન, કન્ડિશન અને ઇન્ક્રીમેન્ટ ડિક્રીમેન્ટની જરૂર પડે. ઓકે, તો આપણે એ વસ્તુ જોઈ હતી કે જ્યારે આપણે વાઇલ લૂપ લખીએ છીએ તો વાઇલ લૂપ દરમિયાન વાઇલ લૂપની અંદર આપણે શું કરતા હતા, તો આપણે ઇનિશિયલાઇઝેશન જે છે એ શરૂઆતની અંદર કરતા હતા. ઓકે, એના પછી આપણે જે છે એ વાઇલ કન્ડિશન લખતા હતા. અહીંયા જે છે એ આપણે સ્ટેટમેન્ટ લખતા હતા અને સ્ટેટમેન્ટની નીચે જે છે એ આપણે ઇન્ક્રીમેન્ટ અથવા તો ડિક્રીમેન્ટ લખતા હતા. આવું આપણે વાઇલ લૂપની અંદર કરતા હતા. જ્યારે ડુ વાઇલ લૂપની અંદર આપણે જે છે એ ડુ પછી આપણે જે છે એ સ્ટેટમેન્ટ, ઇન્ક્રીમેન્ટ અથવા તો ડિક્રીમેન્ટ અને છેલ્લે આપણે જે છે એ વાઇલ કન્ડિશન લખતા હતા. અને જ્યારે ફોર લૂપની અંદર ફોર પછી ઇનિશિયલાઇઝેશન, કન્ડિશન, ઇન્ક્રીમેન્ટ અથવા તો ડિક્રીમેન્ટ અને પછી જે છે આપણે સ્ટેટમેન્ટ્સ લખતા હતા. ઓકે, એટલે કે આવી રીતે આપણે જે છે એ ગયા લેક્ચરની અંદર જોયું હતું. હવે આજે જે છે આપણે એક નવો એક્ઝામ્પલ હું તમને શીખવાડું કેવી રીતે કરવાનું, કે જેનાથી તમને વધારે આઈડિયા આવશે અને લૂપિંગ કોન્સેપ્ટ જે છે એ વધારે ક્લિયર થશે. તો ચલો શરૂ કરીએ. સો આજનો આપણો એક્ઝામ્પલ છે કે આપણે જે છે એ 1 સ્ક્વેર પ્લસ 3 સ્ક્વેર પ્લસ 5 સ્ક્વેર પ્લસ અપ ટુ 11 સ્ક્વેર સિરીઝનો સમ શોધવાનો છે. ઓકે, એટલે કે આપણે વી હેવ ટુ રાઇટ ધ પ્રોગ્રામ to solve the series of 1 square plus 3 square plus 5 square plus 11 square. Okay, so how can we solve this series using the looping? Okay, કારણ કે આની અંદર શું 1 નો સ્ક્વેર વત્તા 3 નો સ્ક્વેર વત્તા 5 નો સ્ક્વેર બધામાં સરવાળો કરાવડાવવાનો છે. એટલે આનો જે સરવાળો થશે એ આપણે લૂપિંગની અંદર લઈશું. તો હવે સૌથી પહેલા આપણે જે છે એ આમાંથી આઈડેન્ટિફાઈ કરવું પડશે કે ઇનિશિયલાઇઝેશન કયું છે, કન્ડિશન ક્યાં સુધી જશે અને ઇન્ક્રીમેન્ટ કેટલાનું છે. તો જુઓ, હવે ઇનિશિયલાઇઝેશન જે છે, ઇનિશિયલાઇઝેશન ઇઝ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ I is equal to 1 because here I is equal to 1 is given. Okay, then the second thing is the
condition, then I is less than equal to 11, because here the last digit is 11, and increment is done as the difference is 2. So we have to use I plus plus, and I is equal to I plus 1. Okay, so this is the first initialization. The condition is the series is start from the 1. We have to go till the 11. So I write the condition that the value of I is less than equal to 11, and increment is 2, because 1 plus 3, 1 plus 2 is equal to 3, 3 plus 2 is equal to 5, 5 plus 2 is equal to 7, up to 9 plus 2 is equal to 11. It means I have to add the two numbers to complete the series. So what I do here, I do write the I plus plus, which means that I is equal to I plus 1, and I also write the I is equal to I plus 1 for the another time to increment the 1. So 1 plus 1 is equal to 2. Okay, so how can we write this series? Using the while loop first, then using the while loop. Okay, so we have to write this by hash include stdio dot h hash include conio dot h, then void main, okay, and integer I is equal to 1 and sum. Okay, I can write initialization like this. Also I can write the initialization like this: integer I and sum, and I separately write I is equal to 1 here. Okay, so you can write this both, means you have to initialize this value, means this type also and this type also. Okay, so now while the value of I is less than equal to 11, then what we have to write here? Initially the value of sum is equal to 0. Okay, so I can write here sum is equal to 0, and separately also I can write the sum is equal to 0. So I is equal to 1, sum is equal to 0. So sum is equal to I multiply by I plus sum. Okay, and here I have to write I is equal to I plus 2. Here I write I is equal to I plus 2. Okay, so as I is equal to I plus 2, the value of I is increased by 1, and then I have to write the printf sum is %d, and here I have to write the sum, and then get ch, and bracket is closed. So I write this. I need the sum of this whole series. એટલે કે મારે જે છે એ આ સિરીઝનું શું જોઈએ છે? સમ જોઈએ છે. તો while loop થી કેવી રીતે લખીશ? તો આવી રીતે લખીશ: I is equal to 1, sum is equal to 0. ઓકે, અહીંયા હું sum is equal to 0 એવી રીતે પણ લખી શકું છું, અને ઇન્ટીજર I અને sum આ બે પહેલા ઇનિશિયલાઇઝ મતલબ ડિક્લેર કરું ઇન્ટીજર વેરિયેબલ, એના પછી જે છે એ અલગથી I is equal to 0, sum is equal to 0 એવી રીતે લખી શકું છું. એના પછી જે છે આ છે એ while loop. while loop ની અંદર શું લખ્યું છે? આપણું ઇનિશિયલાઇઝેશન પતી ગયું છે અહીંયા. એના પછી આવશે કન્ડિશન. તો કન્ડિશન જે છે એ આપણે આની અંદર લખી છે. એ જ રીતે પછી આ જે છે એ આપણે શું લખ્યું છે? આ લોજિક લખ્યું છે.
કે જેની અંદર i પ્લસ i એટલે કે 1 ક્રોસ 1 એટલે સ્ક્વેર થયો એટલે 1 પ્લસ 1 ઇન્ટુ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 પ્લસ 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. પછી એનું ઇન્ક્રીમેન્ટ બાય 2 થશે એટલે 1 પ્લસ 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 થશે. તો ચેક થશે 3 લેસ દેન ઇક્વલ ટુ 11 યસ. તો 3 ક્રોસ 3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 9 પ્લસ સમ ઓફ વેલ્યુ ઇઝ 1 so 9 plus 1 is equal to 10. Okay, then the value of I is incremented by the 2 so the value of 3 is become a 5. Here the condition is checked that 5 is less than equal to 11. The answer is yes. Then 5 cross 5 plus sum is equal to 10. So 5 cross 5 is equal to 25 plus 10 is equal to 35. તો આવી રીતે જે છે એ જ્યાં સુધી I ની વેલ્યુ 11 નહીં થાય ત્યાં સુધી સમ થયા કરશે અને after the completion of all the rounds the answer is printed here. Okay, અહીંયા જે છે એ એક જ વાર આન્સર પ્રિન્ટ થશે કારણ કે આપણે 1 સ્ક્વેર પ્લસ 2 સ્ક્વેર પ્લસ 5 સ્ક્વેર અપ ટુ 11 સ્ક્વેર નો આન્સર કેટલો આવે એ આપણે શોધવાનો છે. ઓકે, એટલે એ જે છે એ છેલ્લે આપણને અહીંયા પ્રિન્ટમાં મળશે. તો આ જે છે એ વાઇલ લૂપ થી કર્યું. હવે આપણે જે છે એ ડુ વાઇલ લૂપ થી કરીએ. સો ડુ વાઇલ લૂપ થી કરવા માટે આપણે એને શું કરીશું? સૌથી પહેલા તો સેમ પ્રોસીજર હેશ ઇન્ક્લુડ stdio.h હેશ ઇન્ક્લુડ conio.h void main integer I is equal to 1 sum is equal to 0 then શું લખવાનું? do પછી I sum is equal to I cross I plus sum I is equal to I plus 2 પછી અહીંયા લખવાનું while I less than equal to 11 પછી અહીંયા આપણે લખવાનું printf sum of percentage d sum is okay પછી અહીંયા લખવાનું આપણે sum get ch and closed. તો આ જે છે એ આપણે આ પ્રોગ્રામ સેમ પ્રોગ્રામ જે છે એ આપણે ડુ વાઇલ લૂપ થી કર્યો છે. તો જુઓ આ જે છે એ ડુ વાઇલ લૂપ છે. તો આપણે સૌથી પહેલા લખ્યું છે ડુ, પછી આપણે જે છે એ સમ વાળું કોડિંગ લખાયું છે, પછી I ની વેલ્યુ I is equal to I plus 2, પછી while કન્ડિશન જે છે I less than equal to 11. અહીંયા શું થશે? પહેલા 1 ક્રોસ 1 પ્લસ 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 પહેલા થઈ જશે. પછી અહીંયા એની ઇન્ક્રીમેન્ટ વેલ્યુ જે છે એ I is equal to I plus 2 is equal to 3 થઈ જશે. પછી અહીંયા કન્ડિશન ચેક થશે કે 3 less than 11 તો કે યસ, તો પછી લૂપ ચાલુ થશે. પછી 5a, પછી 7a, પછી 9a અને છેલ્લે 11a. ક્લિયર? એટલે આવી રીતે જે છે એ લૂપ સતત ફર્યા કરશે. પણ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે I ની વેલ્યુ 1 છે તો આ બે સ્ટેટમેન્ટ તો એક્ઝિક્યુટ થઈ જ જાય છે. પછી જ 3 આ કન્ડિશન ચેક થાય છે. એટલે પહેલા જે છે એ ડુ વાઇલ લૂપના સ્વભાવ અને એના નેચર પ્રમાણે સૌથી પહેલા જે છે એ નંબર ઓફ સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ થશે અને નંબર ઓફ સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ થઈ ગયા પછી જે છે એ નંબર ઓફ સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ થઈ ગયા પછી જે છે એ કન્ડિશન ચેક થશે. હવે જો આ જ પ્રોગ્રામ આપણે ફોર લૂપ થી લખવો હોય તો કેવી રીતે લખાશે તો જોઈએ. સો જો આ જ પ્રોગ્રામ આપણે ફોર લૂપ થી લખવો હોય તો કેવી રીતે લખીશું? તો કે હેશ ઇન્ક્લુડ stdio.h હેશ ઇન્ક્લુડ conio.h void main અહીંયા હું શું લખીશ? ઇન્ટીજર sum is equal to 0 પછી ડાયરેક્ટ for integer I is equal to
1 I less than equal to 11 I plus ઓકે પછી અહીંયા શું લખીશું તો કે સમ I મલ્ટીપ્લાય બાય I પ્લસ ઓકે અને અહીંયા લખીશું I ઇઝ ઇક્વલ ટુ I પ્લસ 1. Then printf sum is percentage d and then sum get ch and the bracket is closed. So અહીંયા આપણે જે છે એ અહીંયા શું લખ્યું છે sum is equal to 0 અહીંયા ઇનિશિયલાઇઝ કર્યું છે. એના પછી ઇન્ટીજર I જે છે ડાયરેક્ટ આપણા ફોર લૂપની અંદર જ કર્યું છે. એટલે આપણે જે છે એ એને આવી રીતે પણ કરી શકીએ છીએ અને અહીંયા હું ઇન્ટીજર I કરી અને ડાયરેક્ટ I ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 આવી રીતે પણ લખી શકું છું. અહીંયા જે છે બે વાર ઇન્ક્રીમેન્ટ કરવા હોવાથી અહીંયા લખ્યું છે મેં I પ્લસ પ્લસ અને અહીંયા મેં લખ્યું છે I ઇઝ ઇક્વલ ટુ I પ્લસ 1. એટલે અહીંયા એક ઇન્ક્રીમેન્ટ થશે, અહીંયા એક ઇન્ક્રીમેન્ટ થશે. એટલે I ની વેલ્યુ જે છે એ ઇન્ક્રીમેન્ટ બાય 2 થઈ જશે. એટલે જે લૂપ જે છે એ સેમ રીતે જ ફરશે. પણ અહીંયા જે છે એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આપણે ફોર લૂપથી કરીએ, ડુ લૂપથી કરીએ, ડુ વાઇલ લૂપથી કરીએ કે વાઇલ લૂપથી કરીએ, આપણે જે છે એ કોન્સેપ્ટ જે છે એ ખાસ યાદ રાખવાનો છે. જે છે એ ઇનિશિયલાઇઝેશન, કન્ડિશન એન્ડ ઇન્ક્રીમેન્ટ અથવા તો ડિક્રીમેન્ટ. આ જે કોન્સેપ્ટ જે છે એ ખાસ મગજમાં ક્લિયર રાખવાનો છે કે કોઈ પણ પ્રોગ્રામ જે છે તો આ ત્રણ વસ્તુઓથી જ લૂપિંગનો તો ખાસ, ઓકે, બાકી બીજા બધા જે છે એના રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણેની અલગ અલગ વસ્તુ હોય છે, પણ લૂપિંગની અંદર ઇટ મસ્ટ રિક્વાયર ધેટ ઇનિશિયલાઇઝેશન, કન્ડિશન એન્ડ ઇન્ક્રીમેન્ટ એન્ડ ડિક્રીમેન્ટ. ઓકે, સો આઈ હોપ કે હું આશા રાખું છું કે તમને આ લેક્ચરની અંદર ખબર પડી હશે. આ ખાસ કરીને તો લૂપિંગના પ્રોગ્રામ કેવી રીતે થાય એના વિશે તમને માહિતી મળી હશે. આપણે મળીશું નવા લેક્ચરમાં નવા કોન્સેપ્ટ, નવા ટોપિક સાથે. તો ત્યાં સુધી જય શ્રી સ્વામિનારાયણ, અસ્તુ એન્ડ ટેક કેર.